یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. جہاں تک بات ہے ہم نے کسی کو تھریٹ کیا ہے یا ہم نے کسی کو آفر کی ہے, یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ہیں. میں نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے اسکول میں ڈالا ہے, دہشت گرد بنانے کے لیے نہیں ڈالا. اس کیس کو پہلے دن انہوں نے ایف آئی آر کرائی, بچہ ہمارا اندر تھا. اس کے بعد جو خبریں آتی گئیں اس سے ان کا بھی موقف چینج ہوتا گیا, 302 میں کنورٹ ہو گیا. اب 302 میں اس کے گھر کیسے جا سکتا ہوں, مجھے بتائیں. ہم پہ دہشت گردی لگا دی گئی. تو وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا. کم از کم ہمارا موقف سن لیتے. تو ہم بھی, میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے, ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, ہم بھی اس پنجاب کے شہری ہیں, ہم بھی آپ کی رعایا ہیں. سو آپ ہمارا موقف تو سنیں, انویسٹیگیٹ ہونے دیں. انویسٹیگیشن میں اگر ہم ذمہ دار ہیں, ہمیں ضرور کٹہرے میں ہم کھڑے ہیں نا, ہمیں سزا مل جائے گی. اس حادثے کے بعد 3-4 ہزار بچہ جیلوں میں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے مطلب گھروں کی روٹین ہے کہ بچے نکلتے ہیں, بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے, تو نکلا ہے اس کی غلطی ہے, اب ہم بھگت رہے ہیں. آپ اپنی ریٹنگ اور اپنے ویوز تو بڑھا لیں گے, لیکن سچائی نے سامنے آنا ہے. پھر آپ لوگ کیا کریں گے کہ کچھ خیال کریں, کچھ خدا کا خوف کریں. آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں, آپ کے کسی بچے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہم سب انسان ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے بالکل ٹھیک نہیں ہوا. شرم کریں تھوڑی سی. آپ کو تو شرم اور انسانیت کا ہی نہیں پتا کہ انسانیت کیا چیز ہوتی, اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تو رواج ہے ہمارے معاشرے کا. بچے گھر سے لے کر جاتے ہیں موٹر سائیکل, بچہ گھر سے گاڑی لے کر گیا تو 6 بندے مار کے واپس آ گیا, اور باپ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں. 12 وکیلوں کی ٹیم آپ عدالت میں لے کر جاتے تھے اپنے پیسے کی خماری پر, اور سامنے بیٹھ کے آپ مٹھائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. جی میرا بچہ جوڈیشل ہو گیا تو بڑے فخر کی بات ہے. آپ نے آئی او کو پیسے لگائے, آپ نے پولیس کو پیسے لگائے, آپ نے تفتیشی کو پیسے لگائے. جناب جو شفقت صاحب ہیں, ان کے چہرے پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک مسکراہٹ ہے. سب سے پہلے تو انسانیت سے گرا ہوا انسان جب کسی کے گھر موت ہو جائے تو وہاں پر مسکراتا ہے. السلام علیکم جناب, میں ہوں تہمینہ شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل تہمینہ شیخ آفیشیلز کے نام سے. یہ بھی کہنے ہیں شفقت صاحب کہ جناب میں نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی ہے. 12 وکیلوں کی ٹیم آپ عدالت میں لے کر جاتے تھے اپنے پیسے کی خماری پر. آپ کیوں لے کر جاتے تھے 12 لوگوں کی ٹیم؟ کیس تو ایک وکیل بھی حل کرتا ہے, ایک وکیل ہی لڑتا ہے. ہم تو شروع سے یہی دیکھ رہے ہیں. آپ ادھر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں بہت تگڑا آدمی ہوں, میں بزنس مین ہوں, آئی ایم اے بزنس ٹائکون, اور میں یہ 12 وکیلوں کو افورڈ کر سکتا ہوں. اس لیے آپ وہاں پر 12 وکیلوں کی ٹیم لے کر جاتے تھے, اور باقاعدہ دھونس کے ساتھ آپ جاتے تھے اور دھونس کے ساتھ آپ آتے تھے. اس ٹائم آپ کو تھوڑا سا تقاضا انسانیت کا دکھانا چاہیے تھا کہ ایک شخص جس کے گھر کے 6 لوگ چلے گئے ہیں, ظاہر ہے اس نے رونا ہے, اس نے پیٹنا ہے, اس کے جذبات اور اس کی فیملی, اس کی تو دنیا اجڑ گئی, اس کی تو قیامت ہو گئی. اور آپ وہاں پہ 12 وکیلوں کی ٹیم لے کے جاتے ہیں, اور سامنے بیٹھ کے آپ مٹھائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. جی میرا بچہ جوڈیشل ہو گیا تو بڑے فخر کی بات ہے. آپ وہاں پہ بیٹھ کے مٹھائیاں کھاتے رہے. مجھے رفاقت صاحب نے خود بتائی ہے یہ بات کہ جناب جب اندر سے جج صاحب نے پوچھا ہے پولیس سے کہ آپ نے ریمانڈ اور کیوں لینا ہے, تو پولیس کے پاس اس کا کوئی ریزن ہی نہیں تھا, کوئی جواب ہی نہیں تھا, جس پر جج صاحب نے اس کو جوڈیشل کر دیا. اور یہ 12 وکیلوں کی ٹیم کے ساتھ آ کر میرے سامنے بیٹھ کے وہاں پہ چائے, بسکٹ اور ساتھ میں مٹھائی کھا رہے تھے. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ آپ کے بچے نے 6 لوگ مار دیے, آپ مٹھائی کھا رہے ہیں بیٹھ کے. آپ آج بچے کو شے دے کے خراب کر رہے ہیں, کل کو آپ نے بھی بھگتنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے نے کل کو آپ کو نہیں تارے دکھانے ہیں, آپ کو بھی تارے دکھانے ہیں, کیونکہ آپ تربیت ایسی کریں, آپ اپنی پروڈکٹ ایسی تیار کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا. نیکسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے کیا آئی او کو پیسے نہیں کھلائے؟ آپ نے آئی او کو پیسے لگائے, آپ نے پولیس کو پیسے لگائے, آپ نے تفتیشی کو پیسے لگائے, تبھی جا کے تو انہوں نے پراپر طریقے سے ریزن بیان نہیں کیا جج کے سامنے کہ ریمانڈ ان کو کیوں نہیں چاہیے, کیوں وہ معطل ہو گئے, کیوں ان کو آئی جی صاحب نے معطل کر دیا. کوئی وجہ تھی تو معطل کیا تھا نا, کہ آئی جی بھی آپ کو بنا دیں, سی ایم بھی آپ کو بنا دیں, بزنس ٹائکون تو آپ ہیں ہی, 12 وکیلوں کی ٹیمیں تو آپ لے کے چلتے ہی ہیں, لوگ مر جائیں تو آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے سامنے آ کے. تو تھوڑی سی حیا کو ہاتھ ماریں, تھوڑی سی شرم کو ہاتھ ماریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو آپ رفاقت کے سالوں کو کالز کر کر کے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں بھائی, کس چیز کی ڈیل کر رہی ہیں آپ؟
सवाल का जवाब है, मेरा सवाल है, तमाम सहाफ़ीन से ये सवाल करें ना, किस चीज़ की डील कर रहे हैं आप? आपने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर आप डील किस चीज़ की कर रहे हैं? जा के आप पैसों की उनको ऑफर्स देते हैं, आप उनके सालों के ज़रिए से उनको ये मैसेज दिलवाते हैं कि जिस घर में तुम रह रहे हो और पैसे देंगे, इस तरह के 2 घर और ख़रीद लो, तो बात को ख़त्म करो। अगर आपके बेटे ने भी कुछ नहीं किया और आपने भी कुछ नहीं किया, तो फिर आप डीलें किस किस्म की कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें खुल के मीडिया के सामने आ गई हैं। जनाब जो शफकत साहब हैं, इनके चेहरे पर आप ये देखिए कि एक मुस्कुराहट है। सबसे पहले तो इंसानियत से गिरा हुआ इंसान जब किसी के घर मौत हो जाए तो वहाँ पर मुस्कुराता है। ये हमारे एथिक्स नहीं है, ये हमारी तमीज़ नहीं है, ये हमारी तरबियत नहीं है कि अगर किसी के घर मौत हो जाए तो हम मुस्कुरा के वहाँ खड़े हुए हैं या मुस्कुराहट से हम बात करें। इंसानियत का तकाजा यही है कि हम उसके दुख में बराबर के शरीक हों। जबकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वो बड़े ही मुतमईन होके, बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी तरफ से खूबसूरती के साथ, बड़े ही मुस्कुराहट के साथ वो मीडिया के साथ बात कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब ने हम भी आपकी राया है, हमारी भी बात सुन लेते। भाई आपकी क्या बात सुन लेते? 6 लोग तो मर गए हैं आपके बेटे की वजह से। अमीरजादे को आपने इस तरह खुला छोड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर, तो आपको शर्म नहीं आती है? एक तो आपने तरबियत नहीं की है, दूसरा आप मीडिया के सामने फर्स्ट टाइम जो आए सो आए तो आप आके मुस्कुराना शुरू हो गए हैं और मुस्कुरा के आप कह रहे हैं कि हम भी आपकी राया है, हमें भी आप सुन लेते। क्या सुन लेते? आपको 6 लोग मर गए हैं, बच्चा बयान दे रहा है, साफ समझ आ रही है, हर चीज़ साबित हो गई है और आप कह रहे हैं कि हम आपकी रियाया हैं। भाई आप रियाया बिल्कुल हैं तो आप रियाया बने, आप गुंडे बदमाश तो ना बने। सड़कों पे आपने किस किस्म की तरबियत करके अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है। दूसरी गुफ्तगू ये है यहाँ पर जनाब के, आपको पता है कि इस बच्चे के साथ जब गुफ्तगू हुई सारी की सारी, तो इस बच्चे ने बताया कि मेरे वालिद ने मुझे मना किया था, मैंने ज़िद की और मेरे वालिद ने मुझे निकलने दिया। बच्चा आपसे ज़िद करेगा तो क्या आप बच्चे को मौत के मुँह में गिरा देंगे? बच्चा आपसे ज़िद करेगा कि मैंने शेर से खेलना है तो क्या आप शेर से खेलने देंगे उस बच्चे को? ऐसा नहीं है, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तीसरी गुफ्तगू पॉइंट्स के साथ मैं यहाँ पर आपसे गुफ्तगू करूँगी ताकि आवाम को समझ आए कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। तीसरी गुफ्तगू हमारी जनाब ये है, पॉइंट हमारा ये है कि जो शफकत साहब हैं इन्होंने मीडिया के सामने आके पहला गिला तो ये किया है कि हमारे पर दहशतगर्दी लगा दी गई है। ऐसा कौन सा हमने दहशतगर्दी वाला काम कर दिया था? आपको अभी तक समझ नहीं आई है कि आपके बच्चे ने क्या काम किया है? 6 लोग मार दिए, बिल्ली का बच्चा नहीं मारा, 6 लोगों को मार दिया। आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या काम कर दिया था कि हमारे पे दहशतगर्दी लग गई है? और ऊपर से आप बड़ी मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं कि जी हम भी आपकी राय है। शर्म करें थोड़ी सी, आपको तो शर्म और इंसानियत का ही नहीं पता कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। इसके बाद आप तमाम सहाफ़ी हजरात को बमा उनके चैनल्स के आप ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी रेटिंग के लिए ये सब लोग ये काम कर रहे हैं। आपने को कारनामा कर दिया है जो हमने आपसे रेटिंग लेनी है, तो आपने तमगा हासिल कर लिया है। कोई जंग लड़ने के लिए आप गए थे, आप जिंदा वापस आ गए हैं जी, आप गाजी हो गए हैं। कोई आपने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया कि हमने आपका चेहरा दिखा के तो रेटिंग आपसे ले रहे हैं। मैं तमाम सहाफ़ियों की तरफ से बात कर रही हूँ, कौन सा ऐसा कारनामा आपने किया कि हम आपसे रेटिंग ले रहे हैं? हम आपको शर्म दिला रहे हैं जो आपको आज तक नहीं आ रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो असल चेहरा है वो आवाम के सामने लाएं, जो कि आज आ भी गया है, लेकिन आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा शर्म को, हया को हाथ मारें कि आप एक घर के 6 लोगों को मार रहे हैं और आप आगे से कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये तो रवाज है हमारे माशरे का, बच्चे घर से लेकर जाते हैं मोटरसाइकिल को। मैंने तो पहले नहीं सुना कि एक बच्चा घर से मोटरसाइकिल लेकर गया या बच्चा घर से गाड़ी लेकर गया तो 6 बंदे मार के वापस आ गया और बाप कह रहा है कोई बात नहीं। मैंने तो नहीं सुना, अपनी सहाफ़ी पूरे करियर में मैंने ऐसी खबर नहीं सुनी पहले। आप आगे से कह रहे हैं ये रवाज है हमारा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे करना चाहिए? और अगर इस पर पाबंदी लगा दी गई है सीटीओ साहब की तरफ से, जाहिर है पाबंदी तो पहले भी थी और अब ज़रा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। क्या एक नया कारनामा सुनने के लिए हम बैठ जाएं कि फिर कोई और अफनान निकला है और वो जाके 6 बंदे मार आया है, इस दफ़ा वो 8 मार आया है, इसलिए आप कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए? कोई शर्म को हाथ मारें।